فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمایا والا قد غومنی اور نامنی البتہ قد مانی تحقیق والا قد اور البتہ بے شک نعلم ہم جانتے ہیں انکا یہ کہ اے محبوب آپ کا یضیق کو تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا دل بما بسبب اس کے یقولون جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے ہیں فسبح پس تسبیح کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کی وقم اور ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں وعبد اور عبادت کرتے رہیے ربک اپنے رب کی حتیٰ کہ یأتیہ کا آ جائے آپ کے پاس یقین پیغام اجل یعنی آخرت۔ چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے اللہ کا نام جیسے روز لیتے ہیں پھر کہیے سبحان اللہ۔ سابقہ آیت مطالعہ جو کل تلاوت کی تھی ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ فرمایا اے محبوب ببانگ دہل برملا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، میں رب کی وحدانیت کی دعوت عام کر دیجئے، اور فرمایا کافروں کی پرواہ نہ کیجیے اعرض عن المشرکین، کافروں کے بارے میں سوچئے ہی نہ، کافروں کی طرف دیکھیے ہی نہ، آپ صرف دعوت دیتے جائیے اور ہم آپ پر رحمت کرتے جائیں گے۔ فرمایا انا کفیناک المستعذین، دعوت دینے کا بھی حکم دینے کے بعد دیکھو مالک کتنا قادر اور کریم ہے، کتنا مہربان ہے، دعوت دینے کا حکم دینے کے بعد خود فرما رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، محبوب اس راستے میں جو آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھائیں گے، جو آپ کی راہ میں حائل ہونے لگے گا، انا کفیناک ہم کافی ہو جائیں گے، آپ کو اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو کفایت کریں گے، کبھی کہتا ہے لعمرک کا آپ کی زندگی کی قسم، کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم جو ہے آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے، اور کبھی رب تعالیٰ قرآن فرماتا ہے محبوب آپ سے وعدہ کیا ہم پورا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا چہرہ اقدس لہو لہان ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیراہن مبارک جوتی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کو چھوڑ کر مدینہ پاک تشریف لے گئے، سرکار نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، احد میں گئے ہیں جی، خندق ہوئی، تبوک تک تشریف لے گئے، توجہ ہے سرکار سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں تو پھر یہ تکلیفیں کیوں؟ لگتا ہے نا سوال کہ اتنے جب رب کہہ رہا ہے میں حفاظت کرتا ہوں تو سنیے اس میں جو بات ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اے محبوب معال کا جو انجام ہے نا وہ آپ کا ہے، جو انجام ہے وہ آپ کا بخیر ہے، اے محبوب کامیابی آپ کو ہے، اور کیونکہ آپ اپنی امت کے لیے نمونہ ہیں، آپ اپنی امت کے لیے راستہ ہیں، تو کل آپ کی امت جب آپ نے جو کام کیا اپنی امت کے لیے کیا، میرے آقا نے بکریاں چرائیں تاکہ بکری والے کو فائدہ مل جائے، میرے آقا نے کپڑے جوڑے تاکہ سیے تاکہ درزی کو فائدہ ملے، میرے آقا نے حکومت کی تاکہ جو حکومت جو سلطنت پہ بیٹھ جائے تو اسے بھی فیض مصطفیٰ ملے،
दरअसल मकसद ये था। तो महबूब दरअसल अंजाम जो है वो आप ही का है, अगरचे ये तकालीफ आपकी उम्मत को भी इस रास्ते में आएंगे, आपको तो हम हिफाजत कर रहे हैं, आपकी उम्मतियों को भी यूं ही हिफाजतें यूं ही तकलीफें आएंगी, तो हम आपके जरिए से उनको सवाब का हकदार बनाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जनाब मन फरमाया अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून, ऐ महबूब अन करीब वो जान लेंगे जिन्होंने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बनाए। फिर कल मैंने आपको सोने आका की हदीस भी सुनाई थी, वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सद्रुक, आको सुभान अल्लाह। पहले फरमाया हम किफायत करेंगे, फिर आप फरमाया ऐ महबूब हम जानते हैं आपकी दावत के बदले में आपको जो जवाब दिया जा रहा है, आपकी जो मुखालफतें की जा रही हैं, ऐ महबूब हम जानते हैं यदीक़ु सद्रुका कि आपका दिल बड़ा तंग होता है, बिमा यक़ूलून जो कुछ वो कहते हैं। अब इसका हल क्या है? हल बतलाया, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की हमद कीजिए। तवज्जो करना मेरे भाई, अपने रब की क्या कीजिए? हमद कीजिए। पीछे परेशानी का जिक्र है और आगे हमद का जिक्र है। जब यानी बतलाया ये जा रहा है कि जब आपको परेशानी लाहक हो तो फिर आप किधर इधर उधर मारे मारे ना फिरिए, बल्कि आप अल्लाह के दरबार में आ जाए। ये सरकार को हुक्म देकर अल्लाह उम्मत को सबक दे रहा है। दरअसल ये हुक्म हमारे लिए। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन, अपने रब की हमद कीजिए और उसके और फरमाया सजदा करने वालों के में रहिए। अब बतलाइए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, नमाज के बारे में अल्लाह ने यूं नहीं कहा कि इसको बार बार पढ़ो, बार बार यूं नहीं कहा, आखिर कोई बात है ना ऐसी। जनाब नमाज तमाम इबादत का मजमूआ है, जुमला इबादत नमाज में। अल्लाह की हमद अगर आपने करनी है नमाज पढ़िए, आपने तस्बीह करनी है नमाज पढ़िए, आपने अल्लाह से बात करनी है सादे लफ्जों में नमाज पढ़िए, और जनाब अगर दरूद पढ़ना है तो नमाज पढ़िए। बतलाइए नमाज मजमुआ है कि ना हुआ? आप चाहते हैं आपकी मगफिरत हो, आप नमाज पढ़िए। आप चाहते हैं आपके अम्मा बाबा बख्शे जाए, नमाज पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी औलाद बख्शी जाए, नमाज पढ़िए। आप चाहते हैं कुल जहान में मेरा नाम नेक हो जाए, नमाज पढ़िए। ऐसे थोड़ी कहा गया। वकुम फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिद, जब बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने का क्यों हुक्म दिया? वजह यह है कि जब बंदा अल्लाह की तस्बीह करता है तो उसके दिल में जो ख्यालात होते हैं वो जरा मुदमल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और बंदे की तवज्जो हट जाती है। कितने बुरे लोग हैं वो जो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए शराब पीते और नालियों में गिर जाते हैं, ऐसे ना सी शराब पीते हैं और बदनाम होते हैं। कितना अच्छा है वो शख्स जो परेशान होता है और सर सजदे में रखता है तो दिल खुश हो जाता है और दुनिया में नेक नामी भी पैदा होते हैं, लोग भी दुआ करने वाले बन जाते हैं। आज तवज्जो बड़ी कम है, दुआ करने वाले नेक नामी भी बढ़ती है, लोगों की दुआओं का मुस्तहिक बनता है। गोया एक नमाज पढ़ने वाला कितने लोगों के लिए रास्ता बना देता है, ऐसे ना। और फिर देखिए कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो जनाब मन उसके दिल में ख्याल पैदा हो जाता है कि या अल्लाह मेरी परेशानी कोई परेशानी है, तू आलिमुल गैब है, तू बेनियाज ज़ात है, मैं तेरे दरबार में आया हूँ। बादशाहों के पास लोग जाते हैं, उनकी बिगड़ी बन जाती है, तू तो तमाम कायनात का बादशाह है, तो मेहरबानी कर 18,000 आलम का खुदा है, तो दिल को एक तसल्ली हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब यूँ तो नमाज के बेहद फजाइल हैं, लेकिन देख लीजिए जब बंदा परेशान हो तो बंदे को आसरा और सहारा जहाँ से मिलता है तो अल्लाह की है। क्योंकि जब बंदा परेशान होता है ना, सही तीसरी बात, बंदा जब परेशान हो तो किसी बड़े सहारे की तलाश में हो, ऐसे कि नहीं? बंदा कहता है यार कोई सहारा बन जाए, दुनियावी परेशानी है, बंदा कहता है यार कोई MNA MP को फला फला जो भी है कोई मेरा हमनवा बन जाए, शायद मेरा ये मुद्दा हल हो जाए। तो क्या ख्याल है, ये MNA MP ये जो भी बादशाह जो भी है दुनिया के सारे फानी है, वो ज़ात बाकी है, फिर उससे क्यों ना मांगे जो बाकी है, हमेशा उसी के। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए हमें ये हुक्म दिया, फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, कभी तहज्जुद की नमाज पढ़ के तो देखिए, कभी उठिए तो सही, कभी तहज्जुद का लुत्फ लेकर तो देखिए, जरा उस टाइम अपने रब से बात करके तो देखिए। जब मखलूक सो रही होती है तो रब कैसे जाग रहा होता है, बंदे की बात सुन रहा है। फरमाया वकुम मिनस साजिदीन, और हो जाइए सजदा करने वालों में से। वअबुद रब्बका, ऐ महबूब अपने रब की इबादत करते रहिए,
اپنے رب کی عبادت کرتی ہے. حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ آپ کے پاس، یقین کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے علم آ جائے، ایک معنی یہ ہے. اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ قریب تر جو معنی ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے باتیں زیادہ ہوتی ہے، تو یأتیک الیقین کا دوسرا جو قریب تر معنی یہاں ہے اس سے مراد موت ہے. اے محبوب اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیے جب تک آپ کے پاس پیغام اجل نہیں آتا. آئیے میں آپ کو اپنے آقا کی پیاری حدیث ذرا کہیں گے سبحان اللہ. حضرت بی بی ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئی بیعت کی، تو فرمایا جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میثاق قائم فرمایا، ایک مدنی کو پکڑ کر ایک مکی کو ملایا اور پھر اس کو بھائی بھائی بنایا. فرماتے ہیں ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی جو کہ صحابی رسول نبی نہ تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مؤذن بھی تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بھی اذان دیا کرتا، یہ بھی اذان دیا کرتے. اور حضرت بلال ایسے تھے کہ وہ کبھی وجد میں آ کر نہ بے ٹائم میں اذانیں دیا کرتے. عشق ایسا تھا ان کے پاس کہ وہ بے ٹائم میں اذانیں دیا کرتے. مکے میں بہت سی مارے جو کھا کے آئے تھے، جس نے اتنے کرب و بلا دیکھے ہوں تو وہ دیوانہ تو ایسا ہی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کر کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم روزہ کس وقت بند کریں، کھانا پینا کب بند کرے، کیونکہ بلال اذان دے دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. سرکار فرمایا بلال کو تم کچھ نہ کہو. سرکار نے بلال کو یہ کہہ کر توجہ کہنی ہے سبحان اللہ، لطف لیے کرو یار. سرکار نے بلال کو یہ کر کے یہ نہیں فرمایا بلال ہے کیا تو سارے دین کو خراب کیا کریں گے، نہیں دیوانے کے لیے شان ہے کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں دے اور کبھی جہاں چاہے اذانیں دے. اللہ اکبر. اگر نماز بلال قضا کروا دے، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، سرکار نے جو کہا تھا پہرا دے، وہ سو گیا اٹھا تو بھاگا سرکار کے بارے میں، حضور نماز قضا ہو گئی. سرکار نے کہا تو کیا کیتے ہوئی سارا کام خراب کر دیتے، اللہ کو کیا جواب دے، پتہ ہی مالک نبی جو چاہ سرکار چلے. ایسے بلال تھا. حضرت بلال اذان دے دیا کرتے تھے بیٹا. سرکار نے فرمایا بلال کی اذان کو تم کچھ نہ کہو، بلال جب دے ٹھیک ہے، اس کی بلال ہر وقت اس کی اذان ہی اذان ہے. فرمایا جب عثمان اذان دے تو مان جائے. یہ نبی نہ صحابی تھے اور یہ مکہ سے چل کے آئے جناب. جب یہ آئے رسول اللہ یہ فوت ہو گئے مدینہ میں، کہتے ہمارے گھر میں رہے یہ. فرمایا ان کے جسم میں درد ہوا، فوت ہوئے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو غسل دیا گیا اور ان کو کفن پہنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق ام العلا کہتی ہے میں نے کہا اے عثمان تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم ابو الصائب تھے. فرمایا تمہارے متعلق شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں عزت دی. ذرا بات سننا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام العلا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ ذرا بات جو پیچھے والی ہے. فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے اماں بابا فدا ہو جائیں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا اگر اس کو عزت نہیں دے گا؟ یہ آپ کا صحابی ہے. تو آپ نے فرمایا رہے تو ان کے پاس یقین یعنی پیغام اجل آ چکا. یقین سرکار نے فرمایا حتی یأتیک الیقین کہ ان کے پاس پیغام اجل آ چکا. اور فرمایا اللہ کی قسم ان کے متعلق خیر کی امید رکھتا ہوں. خیر کی پہلے فرمایا تجھے کیا پتا، پھر فرمایا میں اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم میں از خود نہیں جانتا. فرمایا کہ اپنی عقل سے نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا. ام العلا نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کے لیے پاکیزگی کے لفظ استعمال نہیں کیے. اب اس حدیث سے کچھ باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلا کو چھڑکا اور سرکار نے روکا کہ تو کیا کہتی ہے کہ کیا تیرے پاس وحی آتی ہے؟ اور سرکار نے دوسری بات جو ہے سرکار نے فرمایا میں بھی از خود نہیں جانتا کہ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اسی حدیث کو پکڑ کر، کیونکہ بات آ گئی ہے تو بات ہونی بنتی ہے اور یہ بخاری شریف کے اسی حدیث کو پکڑ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کا ہر موقع تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، اللہ ایسے عالموں سے بھی ہمیں بچائے. اللہ وہ اسی حدیث کو پکڑ کر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم ہوتا تو رسول اللہ اپنے بارے میں نہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں،
जबकि इसी हदीस में मौजूद है, सरकार फरमाते हैं मैं तवक्को रखता हूँ, क्योंकि हकीकी इल्म किसका है भाइयों? अल्लाह का है। क्या बात है भाईजान? हकीकी इल्म किसका है? अल्लाह का है। बाकी जिसको जितना मिला है वो अता है। और सरकार का जो फरमान है ना, कुरान में दो लफ्ज है, एक इल्म का लफ्ज है, एक दिरायत का लफ्ज है, दो किस्म के लफ्ज है। इल्म कहते हैं जो वही के जरिए हासिल हो, जो यकीन के साथ हासिल हो, और वो अल्लाह के अंबिया को हासिल होता है। तो गोया मेरे नबी को भी वो इल्म हासिल है, क्यों आप पर वही। और दिरायत कहते हैं किसी चीज को हीले से जानना, किसी चीज को ट्रिक से जानना, हीले से जानना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इल्म की नफी की, किस लिए की? सुनो जरा बात को। इसलिए की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत के सबसे पहले बड़े पैगंबर हैं। सरकार अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहते, तो ये अदब का तकाजा है। हाँ, अल्लाह की अता से आपने जो आपका फरमान है, जो इसी हदीस में है, वो ये है, सरकार फरमाते हैं वल्लाह ला अदरी मा यफअलु बी वला बिकुम। सरकार फरमाते अदरी, यानी मैं आज खुद नहीं जानता, अल्लाह की अता से तो जानता हूँ, आज खुद नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यानी हकीकी तौर पे इसका इल्म अल्लाह को है, यानी जानते तो है। जैसे मैंने आपको सुना है कि जब बड़ों की बात हो तो छोटे अदब का तकाजा अख्तियार करते हैं, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में अदब करने वाले। हाँ, क्या ख्याल है, मेरे आका को कयामत तक के उलूम नहीं थे, मालूम थे? आइए आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें आपको सुना देता हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। जरा कहेंगे सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया अनस बिन मालिक ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में शफात करने वाला हूँ, और जितनी मेरी तस्दीक होगी किसी नबी की ना होगी। और फरमाया अंबिया में से बाद नबी ऐसे होंगे जिनकी उनकी उम्मत में से सिर्फ एक तस्दीक करने वाला होगा। और हज़रत बिन मालिक फरमाते हैं कयामत के मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊँ। जो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल का इल्म नहीं है, सरकार क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खटखटाऊंगा, तो अंदर से आवाज आएगी कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? तो मैं कहूंगा मैं मोहम्मद हूँ। तो जवाब दिया जाएगा आप ही के लिए हमें हुक्म दिया गया है कि जन्नत का दरवाजा आपसे खुलना है। अगर नबी को पता नहीं होगा अपने आखिरत का, तो फिर उम्मत कैसे जन्नत में जाएगी? और सुनो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने अपनी अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा जान मुझे इजाज़त दीजिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊं और जाकर सरकार से आपके लिए भी दुआ करवाऊं और अपने लिए भी दुआ करवाऊं। एक हदीस में है कि उन्होंने कहा मैं सरकार की बारगाह में जाऊं, तो उनकी अम्मा ने कहा जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए भी दुआ करवाना, मेरे लिए भी दुआ करो। गोया पता लगा अल्लाह के नेक बंदू से दुआएं करवानी चाहिए। वो फरमाते हैं जब मैं आया मगरिब की नमाज मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, मैंने ये समझा कि नमाज सरकार पढ़कर तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सरकार ने नमाज पढ़ाई, चले गए और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के वक्त आए, आपने नमाज पढ़ाई इशा की, फिर जाने लगे, तवज्जो करना मेरे भाइयों, फिर जाने लगे तो मैं भी दबे कदमों पीछे चल दिया। जब आगे तक गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह फरमाया कौन है और अर्ज की हुज़ैफा हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार ने फरमाया हुज़ैफा है? मैंने कहा जी या रसूलल्लाह हाँ मैं हुज़ैफा हूँ। तो मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया आपका ईमान ताज़ा करेगा। सरकार ने फरमाया गफ़रल्लाहु लका वाली उम्मे का, ऐ हुज़ैफा तेरी भी बख्शिश दी, तेरी अम्मा दी भी बख्शिश दी, खैर है क्या करना है? पहले कह दिया अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे तेरी अम्मा की भी बख्शिश, खैर है क्यों आया? अर्ज की या रसूलल्लाह सोनिया महबूबा जो लेने आया था आपने दे दिया। अल्लाह, इससे पता चलता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म अता किया है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे।